چشم عضو بصیره آدم، حیوانات ماردار و اکثر جانوران بی‌محرم میباشد. چشم در کاسه سر جای گرفته از کره یعنی غوزه چشم عبارت است که توسط عصب‌های بصیره به مغز سر و عضوهای یاور یعنی پیلک، اعضای اشک، موشک‌های محرکی چشم و غیره پیوسته است عبارت میباشد. چشم از سه پرده عبارت است که فاصله داخلی را در کامراهای پیش و پس چشم معین میکند. پرده رتینا قسم یکم آنالیزاتوری ویژوالی می باشد. در رتینا نور به ایمپولس های عصب وارد شده به واسطه نخهای عصب به معاینه انتقال می یابد. در آنجا آنها تحلیل شده بعدا شخص می تواند ابرزها را درک کند. پرده رتینا از 6 قبط مخصوص عبارت است. قبط بیرونی آن دارای پیگمنتی بوده نور را به خود جبیده بعدا پنجشوی آن را در داخل چشم کم می کند. در قبط نوبتی روندهای حجیره‌های رتینالی و کانوس‌ها موجودند. این روندها دارای پیگمنت‌های ویژوالی رودوپسین و ایودوپسین یعنی کانوس‌ها میباشند. قسمت اپتیکی فعال رتینا را هنگام معاینه چشم مشاهده کردن ممکن است. در چشم سفید پرده موجود است که آن در قسمت پیش چشم جایگیر است و قرنیه نام دارد. غوزه چشم عضوی جفت بوده در داخلی کاسه‌خانه چشم جایگیر شده است. وزنش 7-8 گرم می باشد. در نوبت خود همین غوزه چشم خیلی که ما میبینیم از 3 قبط عبارت است یا از 3 پرده عبارت است. یکم این پرده فیبروزی که در نوبت خود از 2 قسم نابرابر عبارت است. با چه خاطر 2 قسم نابرابر؟ برای که قرنیه و سفید پرده. خب یکم قرنیه دوم سفید پرده یعنی اینها برابر نیستند. خب و همین خاطر از 2 قسم نابرابر عبارت هستند. خب ما گپ میزنیم حاضر درباره قرنیه کمی. خب قرنیه قسمی با قسم‌های شفاف چشم داخل می شود و در نوبت خود از 5 قبط عبارت است. یکم اپیتلیای پیش و دوم قبط باومن، سیوم قبط استروما اساسی یا پارنخیما، چهارم قبط دیسیمتر، پنجم اندوتلیای قفا. وظیفه همین قرنیه یا اینکه همه قبط‌های همین چی میباشد؟ وظیفه‌اش یکم محافظتی البته، دوم گذرانیدن روشنایی و شکست روشنایی. خصوصیت‌هایش یعنی قرنیه چی خیلی است؟ ساده‌تر کرده فهمونیم اگر. یکم شفاف است، دوم سفریکی یعنی گرد است، سیوم جلودار است. چی خیلی که ما با چشم یکدیگر نگاه میکنیم جلو میتیاد یعنی موج میتیاد. خب جلودار است. خب چهارم خب عصب‌های حسیاتی زیاد دارد. خب پنجم رگ‌های خونگرد ندارد. خب اندازه‌اش در معیار 11 میلیمتر میباشد. خیلی که هر یکی ما و شما در یک روز 2-3 بار خوراک میخوریم. همین قرنیه از 4 منبع غذا میگیرد. یعنی یکم منبع این آب حوزه پیش، خب دوم اکسیژن، خب سیوم اشک غدود، چهارم از حساب رگ‌های پریفریکی. سفید پرده قفس که غوزه چشم را احاطه کرده است آن را از تاثیرهای مکانیکی و کیمیایی داخل شدن ذره‌های بیگانه و از هر گونه میکروارگانیسم‌ها محافظت می‌کند. قرنیه روشنایی را آزادانه می‌گذراند. دومی پرده فیبروزی این خیلی که ما نامبر کردیم همین سفید پرده چشم میباشد. سفید پرده چشم غوصیش 1 میلیمتر میباشد. جای پیوست شوی خیلی که معلوم است موشک‌های چشم است و شکل چشم فشار چشم رو تشکیل میدهد. نه خیلی که دیده استوده خوب همین شکل چشم رو تشکیل میکند. جای گزارشی رگ‌های خونگرد و عصب‌های حسیاتی میباشد و جای پیوست شوی همین قرنیه و سفید پرده میباشد که در بین اینها کانالی یعنی لیمب جایگیر شده است که لیمب
дар таги лим канали шлемов ҷойгир шудааст, ки ин канали шлемов барои амалиёти ҷарроҳии чашм хело нақши муҳим ва нақши калон дорад. рагпардаи миёна аз шабакаи зичи рагҳои бо хун таъминкунандаи ғӯзаи чашм иборат аст. дар сатҳи дарунии ин парда қабати тунуки моддаи рангин пигменти сиёҳ вуҷуд дорад, ки он метавонад нурҳои равшаниро ба дохили чашм барад. қисми пеши рагпардаи чашм инабия ном дорад. ранги он ҷигарии паст ва ҷигарии баланд буда бо як миқдор ва тақсимоти пигмент муайян карда мешавад. инчунин рагпарда линзаест, ки аз 40 диоптри то 60 диоптри дар маҷмӯъ қувваи рефлексияи чашмро ташкил медиҳад, ки қавитарин линза дар системаи оптикии чашм арзёбӣ мешавад. рӯшноӣ пас аз баромадан аз рагпардаи чашм ба камераи пешинаи чашм, ки бо моеъ пур шудааст, ворид мешавад. айрис диафрагмаест, ки марказаш сурох буда диаметри гаҳвараки он вобаста ба рӯшноӣ метавонад тағйир ёбад ва ҷараёни нури воридшавандаро ба чашм танзим кунад. инчунин гаҳвараки чашм сурохии мобайни пардаи инабия мебошад. гаҳвараки чашм нури равшании ба даруни чашм дохилшавандаро танзим мекунад. ҳангоми равшании баланд гаҳвараки чашм ба таври рефлекторӣ хурд мешавад. дар вақти кам будани равшанӣ бошад, гаҳвараки чашм васеъ мегардад. ҳамин тавр рагпарда қисми шаффофтарини пешинаи барҷастатарини пардаи нахдори гаҳвараки чашм буда яке аз воситаҳои шикастани нури чашм арзёбӣ мешавад. моддаи заминии чашмаи шохдор аз стромаҳои шаффофи бофтаи пайвасткунанда ва баданҳои шохдор иборат аст. дар пеш ва паси строма, яъне бофтаи пайвасткунанда, ду лавҳаи сарҳадӣ мавҷуд аст. ламинаи пешина ё мембранаи боуман ҳосилаи моддаи дохилаи чашм аст. мембранаи оқиб ё десент як ҳосили эндотелӣ мебошад, ки сатҳи паси парда ва инчунин тамоми камераи пеши чашмро мепӯшонад. пеши пардаи шохдор бо эпителии стратификатсияшуда фаро гирифта шудааст. пардаи дуюми чашм албатта ин рагпарда мебошад, ки дар навбати худ аз се қисм иборат аст. якум инабия, дуюм ҷисми миҷгон, сеюм рагпарда, яъне рагпардаи аслӣ. хуб, инабия дар қисми меридионалӣ ҷойгир буда, дар сатҳи меридионалӣ ҷойгир буда, дар байнаш сурохие вуҷуд дорад, ки ин сурохӣ номаш мардумак аст, яъне гавҳараки чашм. чихеле ки гавҳараки чашми якдигармона мо мебинем, гавҳараки чашм дар асл ягон ҷисм нест. чихеле ки мо инабияро ҳозир дошта истодаем, мардумакро мо дар асл дошта наметавонем, яъне вай ҷисм нест, вай ҳамагӣ як сурохие аст, ки дар байни анамин инабияи чашм, ин ранги чашми одам мебошад. ҳаст нафарои чашмшон кабут аст, ҳаст нафарои чашмшон сабз аст, ҳаст нафарои чашмшон сиёҳ аст, албатта бисёре аз одамон чашмшон хокӣ аст, албатта анамин инабияи чашм мебошад. хуб, ки чихеле гуфтем дар байнаш сурохӣ дорад, мардумак ном дорад. ин мардумак вобаста ба даромадани анамин рӯшноие ки ҳаст ва қисмҳои шаффофи чашм медарояд, аз 1 то 8 миллиметр тағйир меёбад. хуб, ин албатта сода аст. мо мебинем дар торикӣ чашм чихел мешавад ва дар рӯшноӣ зиёд чашм чихел, анамин мардумаки чашм чихел мешавад. ин албатта дар бораи инабия буд. мо гап мезанем дар бораи вазифаи инабия, ки чӣ вазифа дорад. Албатта ин танзим намудани миқдори воридшавии рӯшноӣ бар анамин чашм мебошад. хуб, дар навбати худаш аз 4 қисм иборат аст. хуб, яъне қисмҳои ин кадом аст? якум эпителия аст, албатта, дуюм строма аст, сеюм мушакӣ аст, албатта, чорум ин эпителия пигменти дуқабата аст. Албатта қабати стромаи анамин хроматрофҳо дорад, ки вобаста ба анамон хроматрофҳо ё ин ки меланинҳо ранги чашм чикор мекунад, тағйир меёбад. ду мушак дорад, мушаки тангкунанда ва васеъкунандаи чашм
мускулус сфинктор пупила, мускулус дилататор пупила. рагпардаи миёна аз шабакаи зичи рагҳои бохун таъминкунандаи ғозаи чашм иборат аст. дар сатҳи дарунии ин парда қабати тунуки моддаи рангин ва пигменти сиёҳ вуҷуд дошта нурҳои равшаниро ба дохили чашм мебарад. қисми пеши рагпардаи чашм инабия ном дорад. ранги он ҷигарии паст то ҷигарии баланд буда бо як миқдор тақсимоти пигментӣ муайян карда мешавад. гавҳараки чашм сурохии мобайнии пардаи инабия мебошад. гавҳараки чашм нури равшанӣ ба даруни чашм дохилшавандаро танзим мекунад. ҳангоми равшании баланд гавҳараки чашм ба таври рефлекторӣ хурд мешавад. дар вақти кам будани равшанӣ бошад гавҳараки чашм васеъ мегардад. ин бадани аваскулярии шаффофи нимсахт дар шакли линзаи дуковенкс буда бо капсулаи шаффоф иҳота шуда диаметраш аз 9 то 10 мм ва ғафсии он аз 3,6 то 5 мм мебошад. он дар паси айрис дар депрессия ва сатҳи пешинаи линзаи чашм ҷойгир аст. дар ин мавқеъ онро пайвандҳои махсус нигоҳ медорад. он аз ҳар тараф бо намӣ шуста шуда тавассути он ғизо мегирад. вазифаи асосии он шикастани нурҳои рӯшноӣ ва марказонидани онҳо ба ретина мебошад. яъне ин қабати дуюми чашм қисми якумаш инабия. қисми дуюм ҳамин ҷисми миҷгон. ҷисми миҷгон дар байни инабия ва хориоидея ё рагпардаи аслӣ ҷойгир шудааст ва аз қисмҳои миҷгон ва қисми ҳамвор иборат аст. қисми миҷгонияш яъне дар ҳавзаи оқиб ба миқдори 70-80 дона шоха дар он ҷо овезон аст ва инчунин аз мушакҳо иборат аст. инчунин аз шохаҳои ҷисми миҷгон пайвандакҳои син сар мешавад ки аз тарафи экватор булурак рафта аз тарафи экватор ва булурак рафта мечаспанд. мушакҳои анамин ҷисми миҷгон се мушак дорад. албатта ин бо номи олимҳо аст. мушаки меридионалӣ брюке, мушаки радиалӣ иванов ва мушаки циркулярӣ албатта мюллер мебошад. вазифаи ин мушакҳо чи аст? аккомодатсияи чашм аст. яъне аккомодатсия ин чи аст? аккомодатсия дидани предметҳои дур ва наздикро аккомодатсия меноманд. шохаҳо дар анамин ҳавзаи оқиб, ҳавзаи пеш албатта байни инабияву ҳамин ҳавзаи пеш аст ва инҷо метавонад ки ҳавзаи оқиби чашм бошад ва ҳамин шохаҳои ҷисми миҷгон дар ин ҷо овезон ҳастанд ба миқдори 70-80 дона ва мояи дохилии чашмро ҳосил мекунанд. вазифаашон вазифаи ҷисми миҷгон метавонем гуфта ки мояи дохилии чашмро ҳосил мекунанд ки ин мояи дохилии чашм дар ҳавзаи оқиб овезон ҳосил шуда ҳавзаи оқибро пур карда ба воситаи мардумак ба ҳавзаи пеш мегузорад. ба ҳавзаи пеш ки гузашт аз ҳавзаи пеш ба канали шлемов мегузорад. ба канали шлемов гузорад аз канали шлемов ба трабекула, аз трабекула ба рагҳои воридии обӣ ва бух шуда меравад. хороидея аз 4 қисмати хороидии чашм яъне мембранаи суправаскулярӣ, мембранаи хориокаплярӣ, мембранаи бурҷ иборат аст. мембранаи суправаскулярӣ қабати берунии хороидея буда бо склера ҳамшафат мебошад ва аз бофтаи пайвасткунанда иборат аст ки бо ҳуҷраҳои пигментӣ печида шудаанд. худи хороидея ки аз рагҳои калон иборат аст бо бофтаҳои пайвасткунанда ҷудо шудаанд. ин сохтори хороидея ду қабати артерияҳои калони рагҳои берунӣ ва миёнаро дар бар мегирад. мембранаи хориокаплярӣ як қисми хороидея аст. шабакаи капилляриҳои худро дар бар мегирад ки оксиген, маводи ғизоӣ ва маҳсулоти вайроншавии ҳуҷайраҳоро интиқол медиҳад. мембранаи бурҷ ин қисми борикест ки ба ретина наздик аст. он тамоми равандҳои мубодилаи моддаҳоро дар байни хороид ва ретина танзим мекунад. одатан сохтори хороидеяро ба се қисми қабати рагҳои калон ва артерияҳо, қабати рагҳои миёнаҳаҷм ва қабати капиллярҳои хурд ҷудо кардан мумкин аст. вазифаи хороидея бо хун таъмин кардани сохторҳои аваскулярии қабати берунии ретина ва фаъолияти моътадили чашм мебошад. қисми сеюми ҳамин
рагпарда ин рагпардаи аслӣ мебошад. Албатта хориоидея аз хати дандонадор сарф шуда то ҳалқаи асаби босира давом меёбад ва дар навбати худ аз 5 қабат иборат аст. Якум қабати супрахориоидеявӣ, дуюм қабати рагҳои калон, сеюм қабати рагҳои миёна ва хурд, чорум қабати хориокаплярӣ, панҷум ва лафҳачаи буруғ. вазифаи анамин рагпардаи аслӣ ё ин ки хориоидея чӣ мебошад? вазифаи асосӣ ин бо ғизо таъмин кардани анамин себаки чашм ё ин ки ғӯзаи чашм. хунтаъминшавиаш аз ҳисоби артерияи кӯтоҳи мижгони қафо мебошад. дар турпарда рецепторҳои чашм ва чӯбча ё колбачаҳо ҷойгиранд. чӯбчаҳо ва рецепторҳо аз равшании суст ва колбачаҳо инчунин равшании баланд таъсирнок шуда пайдоиши рагҳоро ба вуҷуд меоранд. дар турпарда равшанӣ ба импулси асаб табдил ёфта ба воситаи асаби босира ба қисми биноии қишри нимкураи калони мағзи сар мегузарад. дар ин ҷо ангезиш пурра дарк шуда мо метавонем шакл, ранг, равшанӣ, мавқеъ ва ҳаракати ашёро фарқ кунем. турпардаи чашм ретина пардаи дохили чашмро гӯянд ки асосан аз ҳуҷайраҳои асаб иборат аст. ҳуҷайраҳои шабакия қобилияти ҳис кардани рӯшноиро дошта шаклан ба чӯбча ва колба монанданд. шабакияи одам аз 10 қабат иборат аст ва тақрибан дорои 7 миллион ҳуҷайраи колбамонанд ва 75 то 150 миллион ҳуҷайраи чӯбчашакл мебошад. ҳуҷайраҳои чӯбчашакл қобилияти дарк кардани ангезандаҳои сусти рӯшноиро доранд ки ба туфайли онҳо шахс дар нимторикӣ метавонад бубинад. макола дар минтақаи марказии ретинаи чашм ҷойгир аст. дар маркази худи макола фоторесепторҳо мутамарказ шудаанд ки ба воситаи онҳо мо рӯёи равшан, зуд ҳис кардан ва биноиши рангро дарк мекунем. инчунин қисми тавсифшудаи чашмро доғи зард меноманд, зеро дар он миқдори зиёди пигментҳои зард мавҷуд аст. пигментҳо лютеин яъне каротиноидҳои дорои оксиген ва зиаксатин ки аз пигментҳои маъмули гурӯҳи каротиноидҳо мебошад дар бадани мо истеҳсол намешаванд, балки ба воситаи ғизо ва дороҳои махсус ба чашм ворид мешаванд. хуб ин як маълумоти кӯтоҳе буд дар бораи ҳамин қабати дуюми чашм яъне рагпарда. қабати сеюми чашм ин турпарда мебошад. турпарда дар навбати худ аз ду часпиш иборат аст ва аз 10 қабат. қабатҳои турпарда якум ин қабати эпителӣ, дуюм қабати қадаҳча ва қаламча, сеюм лафҳачаи глиалии даруна, чорум қабати дандонадори даруна, панҷум қабати туршакли даруна, шашум қабати дандонадори беруна, ҳафтум қабати туршакли беруна, ҳаштум лафҳачаи ганглионалӣ, нуҳум қабати торҳои асаби босира, даҳум лафҳачаи глиалии беруна. вазифаҳои анамин турпарда чӣ мебошад? якум ба импулси асаб мубаддал кардани рӯшноӣ, дуюм қадаҳчаҳо вазифаи биноиши марказӣ ва биноиши рангкискуниро иҷро мекунанд, сеюм қаламчаҳо биноиши атрофии мо ва биноиши торикӣ албатта ё бегоҳӣ ё шабонарӯзӣ албатта иҷро мекунанд. яъне вазифаҳои анамин турпарда аст. дар маркази турпарда доғи зард макула ҷойгир шудааст ки дар дохили анамин доғи зард чуқурчаи бо номи фовия мебошад ва дар дохили анамин доғи зард ҳуҷайраҳои қадаҳча ҷойгир шудаанд ба миқдори 10-12 миллион. чӣ хеле ки мо пештар гуфта гузаштем, вазифаи анамин ҳуҷайраҳои қадаҳча дидани биноиши марказӣ ва рангкискунӣ, албатта анамун рангҳое ки мо мебинем вазифаҳои анамин қадаҳчаи ҳуҷайраҳои қадаҳчаи чашм мебошанд. вазифаи асосии ин пигментҳо муҳофизат кардани фоторесепторҳои ретина ва таъсири манфии гуногун мебошад. дар макола рагҳо вуҷуд надоранд, бинобар ин ғизои он аз хороидея ворид мегардад. нақши макола дар чашм хеле муҳим аст.
آن برای بینش روشنی مرکزی و درک رنگ مسئول است. اینچنین امکانیت دیدن اشیاء خرد و سایه های رنگ را حجره های مخصوص و کانوس ها تأمین می کنند.